बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी मुतालिया कुरान सूरा निसा दी आयात 170 तो 176 तक। सूरा निसा दी खात्मे दी आयतां दा मुतालिया जारी है, जिहड़ा अज मुकम्मल हो जाना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अहले किताब ਦਾ ਉਹ मुतालबा ज़ेरे बहस है, जिहदे च उन्हें आख्या सी कि सन कुरान नाज़िल हो रहा जे अल्लाह की किताब है तो अल्लाह ताला नूं आखो कि सानू और भी एक किताब इत्थे उतरती नज़र आवे, असीं वेखीए आप। जिस तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नूं आख्या सी कि अल्लाह ने आखो कि सानू सामने नज़र आवे। तो फिर तूर पहाड़ का वाक़या सारिਆਂ नूं पता है कि फिर बेहोश होकर डिग पे ना विखाया जाए तो फिर आंदे ने फिर मना दे। इस ते अल्लाह ताला अपना जलाल जाहिर किया। अल्लाह ताला दे उस गल तो लगता है कि गुस्से च आ गए कि आदत नहीं पे बदलते, इन्हां दी नस्लों च किन्ने पैगंबर है तो दीन नूं समझने वाले लोग ने, अहले किताब ने। तो अज जिहड़ियां आयतां दा असीं मुतालिया करांदे, इहदे विच अल्लाह ने अहले किताब दे नाल नाल मुसलमानां नूं भी मुखातब किया है और आखिर च विरासत के हवाले नाल कलाला दे सवाल का जवाब दिता है। इस सवाल के जवाब तो फिर सूरा मुकम्मल हो जाती है। असी हुण 170 आयत सूरा निसा दी। अल्लाह ताला फरमांदे ने, लोगो तुहाडे कोल रसूल तुहाडे परवरदिगार दी तरफों अक लैके आया है, सो इस ते ईमान लियाओ, इसे ही तुहाडी बेहतरी है। और अगर इनकार ते ही जमे रहो दे तो याद रखो कि अल्लाह का कुछ नहीं विगाड़ो दे। इसलिए कि जमीन और आसमानां च जो कुछ है सब अल्लाह का ही है और हर एक नूं उसदे इमाल दी जजा देवेगा, मगर ठीक उस वक्त जिहड़ा उन्हें तय कर रखा है। और अल्लाह अलीम है ते हकीम है। इस आयत विच अल्लाह ताला ने लगता है कि मुखातब आम मुसलमान ने, पर अगे इस आयत तो अगे जाके जिहड़ी है असल विच अहले किताब हल फिर खिताब का रुख बदल जाता है। तो इहदे अल्लाह ताला पांदे ने भी जे कोई बंदा नहीं मेरी गल मनदा ना या मन के असूल च तो फिर वो खिलाफ काम करता तो मैन कोई मसला नहीं। बई अपना ही नुकसान करना है, जिन्हें चंगा करना है अपना फायदा करना है, जिन्हें माड़ा करना है उन्हें अपना नुकसान करना है। 171 आयत च अल्लाह आंदे ने अहले किताब अपने दीन विच वादा करते हैं, अहले किताब अपने दीन च वादा ना करो और अल्लाह के हक च हक दे सवा कोई गल ना करो। सच्ची गल है कि मसीह इब्ने मरियम अल्लाह का एक रसूल और उहदा एक कौल सी, जिहड़ा उन्हें मरियम अल अलका फरमाया और उहदे विच वालों एक रूह सी जिहड़ी अल्लाह ने उहदे अंदर फूक दी। इसलिए और उहदे रसूलों ते ईमान लियाओ और अल्लाह नूं तिन ना आखो, बाद आ जाओ और यही तुहाडे वास्ते बेहतर है। अल्लाह ही एक महबूद है और उस तों पा के कि उहदी कोई औलाद होवे। जमीन और आसमाना जो कुछ है उसे दा है और इन्हां दे सारे बंदोबस्त करने लई वो कल्ला ही काफ़ी है। गलू का मतलब हुंदा है, वादे का मतलब हुंदा है कि कोई अपने वल्लों चीज़ ला के किसी नाल कर देनी, किसी नूं अल्लाह का बेटा बना देना अपने कोलों। जिस तरह पहले इस्लाम के एक फिरके ने किया सी, वो एक तिन का उन्होंने ना कर दिता। ईसा अलैहिस्सलाम सैयदना ईसा अल्लाह के बेटे ने, सैयदना मरियम अल्लाह की माँ बना दी और सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूं भी वो शामिल कर दिता। इस तरह होंदा कि अल्लाह दे यही शिरक है, यही गलती होंदी है, यही गलू होंदा है कि अल्लाह की जात चो किसी ने करार देना, जिहड़ा उन्हें आख्या सी कि बेटा है सैयदना ईसा, ते अल्लाह नूं किसी की जात चो करार देना, जिहड़ा आख्या सी सैयदना मरियम चो अल्लाह की माँ है।
और इस तरह अल्लाह की ज़ात सिफात हकूक ते इबादत च किसी नूं किसी भी हवाले नाल शामिल करना वो शिरक हुंदा है। कोई पैगंबर होवे या पैगंबरां नूं ही वो अकीदत च आके लोग करते हैं अपने मेरा पैगंबर तेरे पैगंबर तो गल शुरू होंदी है। इंसानी शख्सियत ये अपनी नां वास्ते बंदा कर रहा होंदा ਇਹਦਾ दीन किसी पैगंबर ਨੂੰ कोई फायदा नहीं होंदा। वो बंदा चाहता है कि मेरी गल सच्ची होवे तो एक जज्बा शुरू होंदा। फिर वो आंदा कि मेरा पैगंबर सच्चा होवे। फिर पैगंबर ਨੂੰ ऐसे दर्जे ते लिया जाता है जिस तरह मुसलमान बड़े सगीर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ सैयदना मुहम्मद ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਈਸਾਈ सैयदना ਈਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਕੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਕੜੇ ਛਡਾਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਕੜੇ ਛੁਡਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ क्योंकि हजरत ईसा उन्होंने वालदा मरियम और फरिश्ते जिब्राइल ਨੂੰ ਅਲਵੀਅਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਕੁਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ सैयदना मरियम ਦੇ ਆਖਿਆ ਰੂਪ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਆਦਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੈਯਦਨਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੱਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਤਸਬ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਸੈਯਦਨਾ ਆਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਦੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਲਮਾ ਕੁਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੂਰੇ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵੀ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦੇ ਜੈਸੇ परिंदा बनाते हैं मिट्टी का कालब बना लिया जोड़ा जिसम होंगे जोड़ा बंदे का भी जिसम है असल तो वो रूह होंगी है अल्लाह का वो किसी ने कोई पता नहीं वो की सिस्टम किस तरह काम करता लेकिन वो फूक फूकी जाती है। रूह जी है अरबी जबान का लफज है फूक लतीफ बड़ी लतीफ फूक तो आप भी फूक मारते सन फूक मारी परिंदे ने तो उठ गया तो अल्लाह ताला भी वो फूक नाल ही तशबीह देंदे ने कि वो बना के चीज़ अल्लाह ताला आंदे ने ओए मैं मरियम दे पेट च मैं जिथे मर्जी ये करा तो वो ये मुतशाबिहात ये लोग किसी ने जिद भी नहीं करनी चाहिए कि बड़ियां कुरान चायतां ने जिन्हां दी असल अल्लाह ही जानदे ने। इत्थे दुनिया ते जिवें हुण दम करदे ने दी मिसाल नाल तुसीं इस हद तक ही वाज़े कर सकदे हो कि फूक मारदे ने लोग और भी बड़े जिहड़े ने फूक दा बड़ा इस्तेमाल हुंदा ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਮਾਰਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਚ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ 172 ਚ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਲਵਾਏ
ਔਰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਰਰਬ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੂਰ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਜਿਬਰੀਲ अलैहिस्सलाम, सैयदना मरियम, सईदा मरियम और अल्लाह दे जिन्हें बेटा आखते ने सैयदना ईसा। हालांकि वो शिरक नूं शिरक समझते हैं, जुर्म समझते हैं। उन्हें भी राह कड्ढी है जिस तरह पूरी मुसलमाना भी हर चीज़ दियां राहां कड्ढियां ने। तो वह अकीदे ते तनकीद और वादा किया कि मसीह अपनी शान अल्लाह के बंदे बनने विच ही समझते हैं। आख्या कि ना कोई सैयदना ईसा नूं कदी इस चीज़ हुई है कोई अल्लाह का बंदा ही आई, बंदा ही बन के रहा, उन्हें कोई शर्म नहीं, ना सैयद मरियम नूं ना किसी ने भी नहीं होंगी। वो प्राउड फील करते हैं अल्लाह के बंदे बन के, लेकिन तुसी अपने को चीज़ां लाते हो। 173 च अल्लाह ने तो फिर जेड़े ईमान लियाए और जिन्हें अच्छे अमल किए ने उन्होंने पूरा अजर देगा देदा और अपने फजल तो और भी ज्यादा अता फरमाएगा। और जिन्होंने लोगों ने उसकी बंदगी नूं आर समझिया और तकबर किया उन्होंने दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के मुकाबले च वो किसी नूं अपना मायती और मददगार ना पान दे। अहले किताब वास्ते अंदाज बिशारत है, खुशखबरी है, वार्निंग है, यानी कबूल करने वाले वास्ते खुशखबरी है कि ते इनकार करने वास्ते डरावा है, वार्निंग है कि ठीक हो जाओ। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਰ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਹਿਤੀ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਔਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਥੇ ਖਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜੰਨਤ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਜੰਨਤ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਜੰਨਤ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਨਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਅਮਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 174 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਮਾਮੇ ਉੱਜਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤਮਾਮੇ ਉੱਜਤ ਹੁੰਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ 'ਚ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕਮਤ ਨਾਲ ਚਾਹੇਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਗੇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਆਦਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੇਤੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰਤ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਆਦਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਲਪੇਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। 175 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਅਨਾਇਤ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਇਹਦੀ
ਔਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 176 ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਤਵਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਬੇਔਲਾਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਰਕੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਭੈਣ ਬੇਔਲਾਦ ਮਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਗਰ ਕਈ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਨਾ ਫਿਰੋ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਲੀਆ ਯਾਰ ਆਇਤ ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਗਲਬਨ 11-12 ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਵੋ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਹੈ ਮਰਦ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨਫਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਭੈਣਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਧੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨਸ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਮਈਤ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਤੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਏ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਲੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲੂਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੂਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਨਿਸਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰਵਾਂ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਰਹੋ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੋਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇਦਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾ ਅਲੀਮ ਤੇ ਹਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਦੀਨ 'ਚ ਗਲੂ ਨਾ ਕਰੋ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੱਕ ਦੇ ਸਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੌਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਵੱਲ ਇਲਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ 3 ਨਾ ਆਖੋ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਬੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਲਵਾਏ ਔਰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਰਬ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਜਰ ਦੇਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰ ਸਮਝਿਆ, ਤਕੱਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਤੀ ਔਰ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੀ ਉਜਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਨਾਇਤਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਤਵਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਬੇਔਲਾਦ ਫੌਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਕੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਭੈਣ ਬੇਔਲਾਦ ਮਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਗਰ ਕਈ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਨਾ ਫਿਰੋ ਔਰ ਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ।